Hello, my dear students. In this class, we are discussing about one more important aspects in connection with the direct tax, that is the disadvantages of the direct tax or defects of the direct taxation. Direct taxation system have its own disadvantages. Some of the economists they point out the various disadvantages of the direct tax. We are explaining one by one in detail. We are already know that the direct tax is a type of taxation system in which there is no scope for shifting the impact and incidence of tax to other people. There is no scope for shifting the impact and incidence of tax to other people. That is known as the direct tax. In the last class, we are discussing about the various things in connection with the advantages of the direct tax. In this class, we are discussing about the what are the disadvantages of what are the drawbacks of the direct tax system. We are analyzing one by one. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು, ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಿಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನೇರ ತೆರಿಗೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೇರ ತೆರಿಗೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು, ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Number one is it is inconvenience to the taxpayer. Because of government to impose the tax in form of direct tax, it is not convenient to the taxpayer. At the time who pay the tax, at the time a taxpayer who pay the tax, because of this particular entire burden is imposed on the taxpayer under the direct tax system, it is inconvenient to the taxpayer. It is not convenient to the taxpayer. That is one of the important disadvantages. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಗುಣ, ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ನೇರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದನೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೆರಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗತ್ತೆ ಆತನೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗತ್ತೆ ಆತನೇ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. The second important disadvantages of the direct tax, the direct tax is it leads to the arbitrariness of the government authorities. It leads to the arbitrariness of the government authority. Arbitrariness means on the basis of the requirement, without consideration of anything, they impose the tax. That is the nature of arbitrariness of the tax system. Under direct tax, government require more fund, they levied more tax without consideration of the pains of the taxpayer, the burden of the taxpayer. They impose the tax. That is one of the important disadvantages of the direct tax. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅವಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಗುಣ, ಎರಡನೇ ಅವಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ
ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೋಷ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. The third important limitation or disadvantages of the direct tax, it leads to tax avoidance. Tax avoidance. Tax avoidance means the eligible taxpayer deliberately they are not able to pay the tax. That is the situation of tax avoidance. Tax avoidance or tax evasion. Tax evasion is nothing but a particular eligible taxpayer, they are not able to pay the tax to the government. That is known as the tax evasion system. When the direct tax is imposed by the government, it leads to tax evasion. It leads to tax evasion. That is one of the important disadvantages of the direct tax. The direct tax have different disadvantages. The one of the important disadvantages, the third one is it leads to tax evasion. Tax evasion means deliberately the eligible taxpayer has not paid tax to the government. They are not paid the tax to the government. They avoid the tax. They avoid the tax. That is known as tax evasion. In India, before imposition of the GST in India, most of the taxpayer they are not able to pay the indirect tax. Now, after the Raja Challaya committee report in India, the income tax structure is to be entirely restructured. As a result of this, the tax evasion is gradually decreases. Means the tax evasion is a major problem in the underdeveloped country because of direct tax imposed by the government. Because of direct tax imposed by the government, ultimately it leads to tax evasion problem. Tax evasion is an evil. It is an evil to the underdeveloped country. Because of the direct tax imposed by the government, it leads to tax evasion. ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು? ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಹ ತೆರಿಗೆದಾರನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಅದನ್ನು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ಆತನಿಗೆ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಆತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆಗಳ್ಳತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಾರತ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವರ್ತಕರು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆನ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1995ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದಂಧೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. The next important disadvantages of the direct tax, it evil effects on savings. Because of imposition of the direct tax, it hits hard to
to the saving habits of the people. Saving habits of the people. Because of earning more income, he pay more tax. As a result of the earning capacity of the individual, the tendency to earn more income, that is gradually decreases. The saving habits of the people, that is almost all decreases. The most of the income are paid in form of tax to the government. As a result of this, the saving habit gradually decreases. That is one of the important disadvantages of the direct tax. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೋಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯು ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಪರೀತವಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ದೋಷ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಯ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. The expenditure incurred by the government to mobilize the direct tax, it is too high according to some economists. According to some economists, they says that because of the direct tax imposed by the government, for the sake of collection of tax, we made the large extent of spending. That is one of the important disadvantages. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಮತ್ತೊಂದು 5ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲುವಂಥ ವೆಚ್ಚ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಶಾಖೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ disadvantages of the direct tax. The next important disadvantages of the direct tax is it is a unpopular taxation system. The one of the important disadvantages of the direct tax, that is unpopular. It is not popular at all, because only few persons are paid such tax. The direct tax are paid only a few persons. For example, in India, even only below 3% of the people, 3% of the Indian population, they pay the income tax. Only 3%. The 93% of the people, they are not coming under the purview of direct tax. Only 3% of the people, they pay the income tax. Income tax is a direct tax. Because of this particular factor, we can definitely say that it is unpopular tax. It is not at all popular at all. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನೇರ ತೆರಿಗೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅವಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ತೆರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಜನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭಾರತದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಜನ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 3% ಮಾತ್ರ.
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 3% ಜನ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 97 ಜನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಆದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆದಾರನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯವಲ್ಲದ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. The seventh important, the limitations of the direct tax, it is not universal tax. It is considered at all. It is not at all a universal tax. Only few persons, few people, a section of society who pay the tax. They always feel that we are the taxpayer. That is the feeling in only a few percentage of people. They always feel that we are only taxpayer. Other people, they are not able to pay the tax to the government. Because of this reason, it is considered as not universal. One of the important drawbacks, limitations of the direct tax, that is, it is not universal tax. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅವಗುಣ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಂಥವರು ಇದನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಗದವರು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಉಳಿದ ಜನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಸಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ತೆರಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಉತ್ತಮ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಎಂಬುದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣವನ್ನದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. These are the various disadvantages of the direct tax. The direct tax system is one of the important type of taxation policy in the modern world. It have its own limitation, have its own advantages. Beside all these advantages and disadvantages, any taxation system have its own merits, have its own demerits. Beside these demerits and merits, at the end, we can definitely say that direct tax system is one of the important type of taxation system followed by majority of the countries of the world. Even developed countries, developing economies, and underdeveloped countries, all the countries of the world, they concentrate more on the direct tax. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಗುಣಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಇಂಥ ಅವಗುಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳು ಇವೆ, ಅವಗುಣಗಳು ಇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತುಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳೋದು ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ ಕೂಡ, ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು, ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗತ್ತೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. That is about the advantages and disadvantages of the direct tax. In the next video lecture, I am explaining about the various things in connection with the indirect tax. Thank you. Hello my dear students. In this class we are discussing about the various functions of the commercial bank.